പ്രവാസ ലോകത്തെ വാർത്തകളുമായി മിഡീസ് ചവർ ആരംഭിക്കുകയാണ്. ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ. ഗസയ്ക്ക് കൂടുതൽ സഹായഹസ്തവുമായി സൗദി. അവശ്യവസ്തുക്കളുമായി 38ാമത് വിമാനം നാളെ ഈജിപ്തിലേക്ക് തിരിക്കും. ഈജിപ്തിലെത്തിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ റഫ അതിർത്തി വഴി ഗസയിലേക്ക് എത്തിക്കും. കിങ് സൽമാൻ റിലീഫ് സെന്ററിന് കീഴിലാണ് സഹായ വിതരണം. യുദ്ധക്കെടുതി അനുഭവിക്കുന്ന ഗസയിലെ ജനങ്ങൾക്കുള്ള സൗദിയുടെ സഹായം തുടരുന്നു. 30ലധികം വിമാനങ്ങളിലും കപ്പൽ മാർഗവും ഈജിപ്തിലെത്തിച്ച വസ്തുക്കളുടെ വിതരണം ഗസയിൽ തുടരുന്നതായി കിങ് സൽമാൻ റിലീഫ് സെന്റർ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. ഗസയ്ക്കുള്ള സഹായ തുടർച്ചയുടെ ഭാഗമായി 38ാമത് കാർഗോ വിമാനം നാളെ പുറപ്പെടും. റിയാദ് കിങ് ഖാലിദ് വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന വിമാനം ഈജിപ്തിലെ അൽ അരീഷ് വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇറങ്ങും. ഇവിടെ നിന്നും റോഡ് മാർഗം റഫ അതിർത്തി വഴി ഗസയിലേക്ക് എത്തിച്ച് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനാണ് പദ്ധതി. ഭക്ഷണം, മരുന്ന്, വസ്ത്രം, പാർപ്പിട സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവ അടങ്ങുന്ന 23 ടൺ വസ്തുക്കളാണ് വിമാനത്തിൽ ഉണ്ടാകുക. ഫലസ്തീൻ ജനതയുടെ പ്രതിസന്ധിയിൽ അവർക്കൊപ്പം നിൽക്കുകയെന്ന ചരിത്രപരമായ ദൗത്യമാണ് സഹായ വിതരണം തുടരുന്നത് വഴി സൗദി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് റിലീഫ് സെന്റർ വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി. ഫലസ്തീന് സഹായമെത്തിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി സൗദിയിൽ പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്നും ധനസഹായവും സ്വരൂപിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. നൌഷാദ് ഇരിക്കൂർ, മീഡിയ 1, ദമ്മാം. അമേരിക്കൻ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി ആന്റണി ബ്ലിങ്കൻ ഖത്തറിലെത്തി. ഗസ വിഷയത്തിൽ ഖത്തർ അമീർ ഷെയ്ഖ് തമീം ബിൻ ഹമദ് അൽ താനിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ഗസയിൽ അടിയന്തര വെടിനിർത്തൽ വേണമെന്ന് അമീർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണം. ഗസയുടെ എല്ലാ മേഖലകളിലേക്കും കൂടുതൽ മാനുഷിക സഹായങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നതിന് സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കണമെന്നും അമീർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. മേഖലയുടെ സുസ്ഥിരതയും സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് സംഘർഷത്തിന്റെ വ്യാപ്തി കൂടുന്നത് തടയണമെന്നും ഖത്തർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഖത്തർ പ്രധാനമന്ത്രിയും വിദേശകാര്യമന്ത്രിയുമായ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുറഹ്മാൻ അൽ താനിയും കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ പങ്കെടുത്തു. ജോർദാൻ സന്ദർശനത്തിന് ശേഷമാണ് ബ്ലിങ്കൻ ഖത്തറിലെത്തിയത്. ഇപ്പോൾ ആന്റണി ബ്ലിങ്കൻ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയാണ്. 100 hostages, including American citizens, and a pause in the fighting that, during that time, enabled us to double the flow of humanitarian aid to civilians in Gaza. We're deeply grateful. I minister to you, to the Emir, for your ongoing leadership in this effort, for the tireless work that you undertook and that continues to try to free the remaining hostages. To those still being held hostage, to their loved ones, to their families, I promise you this: the United States will continue to work relentlessly to bring you home, to get you together with your family and loved ones. Now, we've made some measurable progress in increasing the aid getting into Gaza, including through the opening of Kerem Shalom, but it is still insufficient to meet the massive need. And then once in Gaza, the barriers to getting the aid to where it needs to go beyond Rafah remain far too high. Too many Palestinian civilians are suffering from insufficient access to food, to water, to medicine, to other essential supplies. Children, most of all. We continue to raise with Israel the need to do everything possible to facilitate the provision of humanitarian aid to Gaza, and I will do so again when I'm there later this week. I will also raise the imperative of doing more to prevent civilian casualties. Far too many Palestinians, innocent Palestinians, have already been killed. The United Nations is playing an irreplaceable role in delivering and distributing life-saving assistance to people in Gaza, as the United Nations Security Council affirmed in Resolution 2720. We welcome the appointment of Sigrid Kaag as the UN Senior Humanitarian and Reconstruction Coordinator. I had the pleasure of working very closely with Sigrid Kaag when she led the UN mission that successfully eliminated the Assad regime's stockpile of chemical weapons. I witnessed firsthand her professionalism, her integrity, her effectiveness. She has the full support of the United States, and we expect that she will have the full cooperation of every country in the region. This morning, I had an opportunity to meet with the UN staff from the World Food Program at an aid distribution warehouse in Jordan. I thank them for the genuinely heroic work they're doing, putting their own lives in danger to try to get assistance to Palestinian men, women, and children. And I can say the same about other extraordinary relief workers, most of them in the United Nations system, who are doing this day in, day out. We're proud to be their supporters as the single largest donor of humanitarian aid to the Palestinian people. The experts that I met with this morning spoke to conditions in Gaza,
where over 90% of the population is facing acute food insecurity, going days and nights without anything to eat. That can cause lifelong, irreversible harm for children. An immediate increase in aid is essential, as is improving deconfliction procedures to ensure its safe and secure delivery, including to northern Gaza. As Israel moves to a lower intensity phase of its military operation in the north, the United Nations can also play a crucial role in evaluating what needs to be done to allow displaced Palestinians to return home. Palestinian civilians must be able to return home as soon as conditions allow. They must not be pressed to leave Gaza. We reject. ഖത്തർ അമീറുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം US സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആന്റണി ബ്ലിങ്കൻ സംസാരിക്കുന്ന ദൃശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടത്. മറ്റു വാർത്തയിലേക്ക് കടക്കുന്നു. കുവൈറ്റിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഫലസ്തീൻ അധ്യാപകർക്ക് ഫാമിലി വിസ അനുവദിക്കണമെന്ന് കുവൈറ്റ് പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങൾ ദേശീയ അസംബ്ലി പബ്ലിക് അഫയേഴ്സ് സെക്രട്ടറി ഒസാമ അൽ ഷഹീൻ MP, ബന്ദർ അൽ ഖൈറാൻ, എസ്ര അൽ മാത്തൂഖ് എന്നിവരുമായി ചർച്ചകൾ നടത്തി. നിലവിൽ കുവൈറ്റ് ഒരു രാജ്യക്കാർക്കും ഫാമിലി വിസ അനുവദിക്കുന്നില്ല. നേരത്തെ ഫലസ്തീനെതിരായ ഇസ്രായേൽ ആക്രമണം തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ഫലസ്തീൻ അധ്യാപകർക്ക് ഫാമിലി വിസ അനുവദിക്കുമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. അതോടൊപ്പം പരിക്കേറ്റ ഫലസ്തീനികളെ വൈദ്യചികിത്സയ്ക്ക് വിധേയരാക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും ഇവർ സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. കോഴിക്കോട് സ്റ്റാർബക്സ് കോഫി ഷോപ്പിന് മുന്നിൽ ഫലസ്തീൻ അനുകൂല പോസ്റ്റർ ഒട്ടിച്ചതിന് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെതിരെ കേസ്. ഫറൂഖ് കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികളും ഫ്രറ്റേണിറ്റി മൂവ്മെന്റ് പ്രവർത്തകരുമായ 6 പേർക്കെതിരെയാണ് കോഴിക്കോട് ടൗൺ പോലീസ് കേസെടുത്തത്. സ്റ്റാർബക്സിന്റെ പരാതിയിൽ കലാപാഹ്വാനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയാണ് കേസ്. ഫലസ്തീനിൽ ഇസ്രായേൽ നടത്തുന്ന ക്രൂരതയ്ക്കെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനു വേണ്ടി കോഴിക്കോട് ബീച്ചിലെ സ്റ്റാർബക്സ് റെസ്റ്റോറന്റിലെത്തിയ വിദ്യാർത്ഥികൾ റെസ്റ്റോറന്റിനു സമീപം പോസ്റ്റർ ഒട്ടിച്ചു മടങ്ങി. പിന്നീടാണ് ടൗൺ പോലീസ് കേസെടുത്ത വിവരം അറിയുന്നത്. കലാപാഹ്വാനമടക്കമുള്ള വകുപ്പുകൾ ചേർത്താണ് പോലീസ് കേസെടുത്തത്. ഫലസ്തീനിൽ ഇപ്പം 2.5 മാസമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രശ്നത്തിന് എതിരെ നമ്മൾ ഐക്യദാർഢ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫറൂഖ് യൂണിറ്റ് കോളേജ് നടത്തിയൊരു പരിപാടിയായിരുന്നു. സ്റ്റാർബക്സിന് മുന്നിൽ പോയിട്ട് കുട്ടികളിലേക്ക് അവയർനെസ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത്, ബോയ്ക്കോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇതവർ കേസ് കൊടുക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കലാപം സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന പേരിലാണ് നമുക്ക് കേസ് ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഫലസ്തീനൊപ്പമെന്ന് പറയുന്ന സർക്കാർ സമാധാനപരമായി സംഘടിപ്പിച്ച പ്രതിഷേധത്തിനെതിരെ കലാപാഹ്വാനമടക്കമുള്ള വകുപ്പുകൾ ചേർത്ത് കേസെടുക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകുന്നതിന് പിന്നിലെ ഇരട്ടത്താപ്പ് പൊതുജനം മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ പറഞ്ഞു. വളരെ സമാധാനപരമായിട്ടാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ആ പ്രൊട്ടസ്റ്റിൽ പങ്കെടുത്തത്. പക്ഷേ ആ കുട്ടികൾക്കെതിരെ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ കലാപാഹ്വാനം സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ള വകുപ്പുകളടക്കം ചുമത്തിയിട്ടാണ് പോലീസ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ കേരളത്തിലുള്ള പോലീസ് ഇത് ആരുടെ കൂടെയാണ് എന്നുള്ള നിലപാട് കൂടി വ്യക്തമാക്കേണ്ട സന്ദർഭം കൂടിയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഫ്രറ്റേണിറ്റി മൂവ്മെന്റിന് പറയാനുള്ളത്. കേസെടുത്ത നടപടിക്കെതിരെ വ്യാപക പ്രതിഷേധത്തിനൊരുങ്ങുകയാണോ വിദ്യാർത്ഥികൾ? മീഡിയ 1 കോഴിക്കോട്. ആഗോളതലത്തിൽ നികുതിരഹിത രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ 2ാം സ്ഥാനത്തെത്തി കുവൈറ്റ്. UK ആസ്ഥാനമായ വില്യം റസൽ പുറത്തിറക്കിയ റിപ്പോർട്ടിലാണ് കുവൈറ്റ് 2ാം സ്ഥാനത്തെത്തിയത്. പ്രവാസികൾക്ക് ജീവിക്കാനും ജോലി ചെയ്യാനുമുള്ള മികച്ച സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്നായാണ് കുവൈറ്റിനെ കണക്കാക്കുന്നത്. ഒമാനാണ് പട്ടികയിൽ 1ാം സ്ഥാനത്ത്. ബഹ്റൈൻ, യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് എന്നിവയാണ് റാങ്കിങ്ങിലെ മറ്റ് സ്ഥാനക്കാർ. വിമാനച്ചെലവ്, വാടക, യൂട്ടിലിറ്റി ബില്ലുകൾ തുടങ്ങി വിവിധ സൂചികകൾ പരിഗണിച്ചാണ് പട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ജീവിതച്ചെലവ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ രാജ്യമായി നേരത്തെ കുവൈറ്റിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു. ചന്ദ്രനിലേക്ക് മനുഷ്യനെ അയക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി നടപ്പാക്കുന്ന ബഹുരാഷ്ട്ര പദ്ധതിയിൽ UAEയും അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിന് സമാനമായ രീതിയിൽ ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണ പഥത്തിൽ ലൂണാർ ഗേറ്റ്വേ സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള നാസയുടെ പദ്ധതിയിലാണ് UAE ഭാഗമാകുക. USA, ജപ്പാൻ, കാനഡ, യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ എന്നിവയ്ക്കൊപ്പമാണ് UAEക്ക് അവസരം ലഭിക്കുന്നത്. ആദ്യമായി അറബ് ബഹിരാകാശ യാത്രികനെ ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് അയക്കാൻ വഴി തുറക്കുന്നതാണ് പദ്ധതി. ലൂണാർ ഗേറ്റ്വേ പദ്ധതിയിലെ പങ്കാളിത്ത പ്രഖ്യാപനം UAE പ്രസിഡന്റ് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഹിയാനും UAE വൈസ് പ്രസിഡന്റും പ്രധാനമന്ത്രിയും ദുബൈ ഭരണാധികാരിയുമായ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തുമുമാണ് നിർവഹിച്ചത്. ആദ്യമായാണ് ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ ബഹിരാകാശ നിലയം സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നത്. 2030 പൂർത്തീകരിക്കുന്ന പദ്ധതിക്ക് അടുത്ത വർഷം തന്നെ തുടക്കം കുറിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ബഹിരാകാശ പര്യവേഷണത്തിലും സയൻസിന്റെ മുന്നേറ്റത്തിലും ദീർഘകാല നിക്ഷേപം നടപ്പിലാക്കുന്നത് മുഖേന അന്താരാഷ്ട്ര പങ്കാളികൾക്കൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ച് എല്ലാവർക്കും പുരോഗതി കൊണ്ടുവരുന്നതിനാണ് UAEയുടെ നീക്കമെന്ന് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഹിയാൻ പറഞ്ഞു.
ലൂണാർ ഗേറ്റ്വേയിലേക്ക് ആവശ്യമായ 10 ടൺ ഭാരമുള്ള സംവിധാനം UAE വികസിപ്പിക്കുമെന്ന് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് എക്സിൽ കുറിച്ചു. രാജ്യത്ത് ബഹിരാകാശ ഓപ്പറേഷൻ സെന്ററും ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികളെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന കേന്ദ്രവും നിർമ്മിക്കും. UAEയുടെ മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് ബഹിരാകാശ കേന്ദ്രം ചന്ദ്രനെ ചുറ്റുന്ന മനുഷ്യരാശിയുടെ ആദ്യത്തെ ബഹിരാകാശ നിലയമായ ഗേറ്റ്വേക്ക് ക്രൂവും സയൻസ് എയർലോക്കും നൽകുമെന്ന് നാസ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ബിൽ നെൽസൺ പറഞ്ഞു. മനുഷ്യനെ ചന്ദ്രനിലയക്കുന്ന നാസയുടെ ആർട്ടമിസ് പദ്ധതിയിൽ UAE കൈകോർക്കുമെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ വാർത്തകളുണ്ടായിരുന്നു. ആർട്ടമിസ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മിക്കാൻ നാസ തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടത്. സ്റ്റേഷനു വേണ്ടി അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി നൽകുന്നതിന് UAE നേരത്തെ തന്നെ താൽപ്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. നാസയുമായി കരാർ വന്നതോടെ രാജ്യത്തെ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികൾക്ക് ചന്ദ്രനിലേക്ക് പോകാൻ ഇതോടെ പാത തുറന്നിരിക്കുകയാണ്. മീഡിയ 1 ദുബൈ. ഈ വർഷത്തെ ഇന്ത്യ സൗദി ഹജ്ജ് കരാർ നിലവിൽ വന്നു. ഇന്ത്യൻ ന്യൂനപക്ഷകാര്യ മന്ത്രി സ്മൃതി ഇറാനിയും സൗദി ഹജ്ജ് ഉംറ മന്ത്രി തൗഫീഖ് അൽ റബിയയും കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചു. കരാർ പ്രകാരം ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും 1.25 ലക്ഷം തീർത്ഥാടകർക്ക് ഇത്തവണ ഹജ്ജ് നിർവഹിക്കാൻ സാധിക്കും. ജിദ്ദയിലെത്തിയ ന്യൂനപക്ഷകാര്യമന്ത്രി സ്മൃതി ഇറാനിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം സൗദി ഹജ്ജ് ഉംറ മന്ത്രി തൗഫീഖ് അൽ റബിയയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ, സൗദിയിലെ ഇന്ത്യൻ അംബാസിഡർ ഡോക്ടർ സുഹേൽ അജാസ് ഖാൻ എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു. കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ജിദ്ദയിലെ സൗദി ഹജ്ജ് ഉംറ ഓഫീസിൽ നടന്ന പ്രത്യേക ചടങ്ങിൽ ഈ വർഷത്തെ ഹജ്ജ് കരാർ പരസ്പരം കൈമാറി. കരാർ പ്രകാരം 1,75,025 പേർക്ക് ഇത്തവണ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ഹജ്ജിന് അവസരം ലഭിക്കും. 1,40,020 സീറ്റുകൾ ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റി മുഖേനയും ബാക്കിയുള്ള 35,005 സീറ്റുകൾ സ്വകാര്യ ഹജ്ജ് ഗ്രൂപ്പുകൾക്കുമായും വീതിച്ചു നൽകും. ഹജ്ജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യ ഒരുക്കിയ മികച്ച ഡിജിറ്റൽ സേവനങ്ങൾക്ക് സൗദി പ്രതിനിധികൾ അഭിനന്ദനം അറിയിച്ചു. മഹ്റമില്ലാതെ ഹജ്ജിനെത്തുന്ന സ്ത്രീകളുടെ പങ്കാളിത്തം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ, തീർത്ഥാടകരുടെ സമഗ്രമായ ക്ഷേമം ഉറപ്പാക്കിയുള്ള ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികൾ എന്നിവ മന്ത്രിതല കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ചർച്ചയായി. കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യൻ മന്ത്രിമാർ ജിദ്ദ കിങ് അബ്ദുൽ അസീസ് വിമാനത്താവളത്തിലെ ഹജ്ജ് ടെർമിനലിൽ സന്ദർശനം നടത്തി. ഹജ്ജ് തീർത്ഥാടകർക്കുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും സംഘം വിലയിരുത്തി. മീഡിയ 1 ജിദ്ദ. ഒമാനിൽ ചില വിഭാഗം കറൻസികളുടെ ഉപയോഗം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതായി സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഒമാൻ അറിയിച്ചു. ഈ തീരുമാനം ഔദ്യോഗിക ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തീയതി മുതൽ 360 ദിവസത്തെ കാലയളവിന് ശേഷം പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. ഇതിനുശേഷം ഇത്തരം നോട്ടുകളുടെ ഉപയോഗം നിയമവിരുദ്ധമായി കണക്കാക്കും. സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഒമാൻ 2020 മുൻപുള്ള കാലയളവിൽ പുറത്തിറക്കിയ കറൻസികളുടെ ചില വിഭാഗമാണ് അധികൃതർ പിൻവലിക്കുന്നത്. ഇത്തരം ബാങ്ക് നോട്ടുകൾ കൈവശമുള്ളവർ അവ മാറ്റിയെടുക്കേണ്ടതാണെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. 1995 നവംബറിൽ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഒമാൻ പുറത്തിറക്കിയ 1 റിയാൽ 500 പൈസ, 200 പൈസ, 100 പൈസ, 2000 നവംബറിൽ പുറത്തിറക്കിയ 50, 20, 10, 5 റിയാലുകൾ, 2005 പുറത്തിറക്കിയ 1 റിയാൽ, 2010 പുറത്തിറക്കിയ 20 റിയാൽ, 2011, 12 വർഷങ്ങളിൽ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഒമാൻ നൽകിയ 50, 10, 5 റിയാലുകൾ, 2015 പുറത്തിറക്കിയ 1 റിയാൽ, 2019 പുറത്തിറക്കിയ 50 റിയാൽ എന്നീ കറൻസികളുടെ ഉപയോഗമാണ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. എന്നാൽ പിൻവലിക്കുന്ന നോട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിശ്ചയിച്ച കാലാവധി വരെ ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്നതിന് തടസ്സമുണ്ടാകില്ല. വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കാം. നോട്ടുകൾ ഔദ്യോഗിക ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും പണമിടപാട് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും മാറ്റിയെടുക്കാവുന്നതുമാണ്. മീഡിയ 1 മസ്കത്ത്. കുവൈറ്റിൽ സ്വകാര്യ മേഖലാ തൊഴിലാളികൾക്ക് പാർട്ട് ടൈം ജോലി ചെയ്യാനുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറത്തിറക്കി പബ്ലിക് അതോറിറ്റി ഫോർ മാൻ പവർ. അപേക്ഷകർ പബ്ലിക് അതോറിറ്റി വെബ്സൈറ്റ് വഴി ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ നൽകണം. ഇത്തരത്തിൽ നൽകുന്ന വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിലവിലെ സ്പോൺസറിൽ നിന്നുള്ള അംഗീകാരം ലഭിച്ച ശേഷം പാർട്ട് ടൈം ജോലി നൽകുന്ന തൊഴിലുടമയുടെ അംഗീകാരത്തിനായി ഫോർവേഡ് ചെയ്യും. തുടർന്ന് അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പെർമിറ്റ് അനുമതി നൽകുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ജോലി പെർമിറ്റ് എടുത്താൽ ദിവസേന പരമാവധി 4 മണിക്കൂർ പാർട്ട് ടൈം ജോലി ചെയ്യാം. ദുബായ് നഗരത്തിലെ സുഖൈം സ്ട്രീറ്റ് വിപുലീകരണ പദ്ധതിക്ക് റോഡ് ഗതാഗത അതോറിറ്റി കരാർ നൽകി. അൽഖൈൽ റോഡ് ജംഗ്ഷൻ മുതൽ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സയ്യിദ് റോഡ് ജംഗ്ഷൻ വരെ 4.6 കിലോമീറ്റർ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പദ്ധതിക്ക് 33.2 കോടി ദിർഹമാണ് ചെലവ് വകയിരുത്തിയത്. എമിറേറ്റിലെ സുപ്രധാന പാതകളായ ഷെയ്ഖ് സയ്യിദ് റോഡ്, അൽഖൈൽ റോഡ്, മുഹമ്മദ് ബിൻ സയ്യിദ് റോഡ്, എമിറേറ്റ്സ് റോഡ് എന്നിവ തമ്മിലുള്ള ഗതാഗതത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഈ പദ്ധതി.
വിപുലീകരണ ഭാഗമായി ഇരുഭാഗത്തേക്കും 800 മീറ്റർ 4 വരി തുരങ്കപ്പാതയും നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട്. പദ്ധതി പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ ഉമ്മുസുക്കൈം സ്ട്രീറ്റിലെ 2 ഭാഗങ്ങളിലേക്കും മണിക്കൂറിൽ 16,000 വാഹനങ്ങൾക്ക് ഒരേ സമയം കടന്നുപോകാനാകും. അതോടൊപ്പം ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് റോഡിനും അൽക്കൈൽ റോഡിനും ഇടയിലെ യാത്രാസമയം ഗണ്യമായി കുറയുകയും ചെയ്യും. ഏതാണ്ട് 20 ലക്ഷം ജനസംഖ്യയുള്ള താമസ വികസന മേഖലകൾക്ക് പദ്ധതിയുടെ പ്രയോജനം ലഭിക്കും. നഗരത്തിലെ കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗങ്ങളിലേക്കുള്ള യാത്രയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ പദ്ധതിക്ക് ഏറെ പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന് RTA ചെയർമാനും ഡയറക്ടർ ജനറലുമായ മതാർ അൽ തായർ പറഞ്ഞു. ഉംബുസുക്കയും ഇടനാഴി വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള RTAയുടെ തുടർച്ചയായ നീക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്. നിലവിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച പദ്ധതിയിൽ കിങ്സ് സ്കൂളിന് സമീപത്തെ അൽബർഷ സൗത്ത് സ്ട്രീറ്റ് ജംഗ്ഷൻ വിപുലീകരണവും ഉൾപ്പെടും. ഇതിനായാണ് 4 വരി തുരങ്കപ്പാത ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് സമാന്തരമായി മുകൾ ഭാഗത്തും സിഗ്നലോടെയുള്ള പാത നിർമ്മിക്കും. മീഡിയ 1 ദുബൈ. ദോഹ എക്സ്പോ വേദിയിൽ സൗദി ദിനാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു. സൗദി ഖത്തർ മന്ത്രിമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു ആഘോഷം. സൗദിയുടെ കലാസാംസ്കാരിക പ്രദർശനങ്ങളോടെയാണ് ആഘോഷം നടന്നത്. ഖത്തർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി മന്ത്രിയും എക്സ്പോ ദോഹ ദേശീയ സമിതി അധ്യക്ഷനുമായ ഡോക്ടർ അബ്ദുള്ള ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് ബിൻ തുർക്കി അൽ സുബൈ അടക്കം ഖത്തറിലെ നയതന്ത്ര ദൗത്യങ്ങളുടെ തലവന്മാരും മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. സൗദി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് കലാപൈതൃക പ്രദർശനങ്ങളും എക്സ്പോ വേദിയിൽ നടന്നു. സുസ്ഥിരത കൈവരിക്കുന്നതിനും പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിനും ജലസുരക്ഷ കൈവരിക്കുന്നതിനുമുള്ള സൗദി അറേബ്യയുടെ ശ്രമങ്ങളും നേട്ടങ്ങളും സൗദി പരിസ്ഥിതി ജല കൃഷി വകുപ്പ് സഹമന്ത്രി മൻസൂർ ബിൻ ഹിലാൽ അൽ മുഷൈത്തി പവലിയനിലെത്തിയവർക്ക് വിശദീകരിച്ചു നൽകി. മരുഭൂവൽക്കരണത്തെ ചെറുക്കുന്നതിനുള്ള നൂതനമായ പരിഹാര മാർഗങ്ങളാണ് ദോഹ എക്സ്പോയിൽ സൗദി പവലിയനിന്റെ പ്രത്യേകതയെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. മീഡിയ 1 ദോഹ. ഹമദ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ നാളെ എമർജൻസി എക്സസൈസ് നടത്തും. 5 മണി മുതൽ രാത്രി 8 മണി വരെ നടക്കുന്ന അഭ്യാസം യാത്രക്കാരെ ബാധിക്കില്ല. അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങൾ നേരിടുന്നതിന് മുഴുവൻ സംവിധാനങ്ങളെയും സജ്ജമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് എമർജൻസി എക്സസൈസ്. എല്ലാ വർഷവും നടക്കുന്ന മുഴുനീള എക്സസൈസിന്റെ 6ാമത്തെ പതിപ്പാണ് ഇത്തവണ നടക്കുന്നത്. അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ യാത്രക്കാരുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനൊപ്പം അതിനെ നേരിടുന്നതിനുള്ള ഉന്നത തലത്തിലെ തയ്യാറെടുപ്പ് ഉറപ്പാക്കുക കൂടിയാണ് സമ്പൂർണ്ണ പരിശീലന പരിപാടിയിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. വിമാനത്താവളത്തിലെ യാത്രാ ടെർമിനലിലും വിമാനങ്ങൾ പറന്നുയരുന്നതും ഇറങ്ങുന്നതും ടാക്സി ഏരിയകളും ഉൾപ്പെടുന്ന മാനുവറിംഗ് ഏരിയ എന്നിവിടങ്ങളിലുമാണ് എക്സസൈസ് നടക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഹമദിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന വിമാനങ്ങളുടെയും യാത്രക്കാരുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഒരു തരത്തിലും ഇത് ബാധിക്കില്ലെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. വിമാനങ്ങളുടെ അടിയന്തര ലാൻഡിംഗ്, അപകടം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തിയായിരിക്കും അഭ്യാസം. ഇത്തരത്തിലുള്ള ദുർഘടമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ വിമാനത്താവളത്തിന്റെ അടിയന്തര പ്രതികരണത്തിന്റെയും വിവിധ വിഭാഗങ്ങളുടെയും സർക്കാർ ഏജൻസികളുടെയും സന്നാഹം എക്സസൈസിൽ പരിശോധിക്കും. മീഡിയ 1 ദോഹ. കുവൈറ്റ് സർക്കാർ ഏകീകൃത ആപ്പായ സഹേൽ ആപ്പ് കൂടുതൽ ജനകീയമാക്കുന്നു. 2021 സെപ്റ്റംബർ 15 ആരംഭിച്ച സേവന ആപ്പ് 30 ദശലക്ഷം സേവന ഇടപാടുകൾ പൂർത്തിയാക്കിയതായി ഏകീകൃത സർക്കാർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഔദ്യോഗിക വക്താവായ യൂസഫ് കാസം അറിയിച്ചു. മൊബൈൽ ആപ്പ് വന്നതോടെ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് പുതുക്കൽ, റെസിഡൻസി തുടങ്ങി നിരവധി ഡിജിറ്റൽ സേവനങ്ങളാണ് സഹേൽ ആപ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. ഇതോടെ സർക്കാർ സേവനങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ വൽക്കരണം വേഗത്തിലാക്കാനും കാത്തിരിപ്പില്ലാതെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സേവന ഇടപാടുകൾ പൂർത്തിയാക്കാനും സാധിക്കുന്നതായി യൂസഫ് കാസം പറഞ്ഞു. നിലവിൽ 35ഓളം വിവിധ സർക്കാർ ഏജൻസികളുടെ 356ഓളം ഇലക്ട്രോണിക് സേവനങ്ങളാണ് സഹേൽ ആപ്പിൽ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. സർക്കാർ സേവനങ്ങൾ കൂടുതൽ മികവുറ്റതാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് സഹേൽ ആപ്പ് പുറത്തിറക്കിയത്. 16 ലക്ഷം ഉപയോക്താക്കളാണ് സഹേൽ ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഉപഭോക്താക്കളുടെ വിശ്വാസം നേടിയതാണ് സഹേൽ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ ഡിജിറ്റൽ ബൂമിന് കാരണമെന്ന് യൂസഫ് കാസം പറഞ്ഞു. സർക്കാർ സേവനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ഡിജിറ്റലാക്കുന്ന നടപടികളുടെ ഭാഗമായി കൂടുതൽ സേവനങ്ങൾ സഹേൽ ആപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്നും യൂസഫ് കാസം വ്യക്തമാക്കി. മീഡിയ 1 കുവൈറ്റ് സിറ്റി. കുവൈറ്റിൽ വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർമ്മിച്ചു നൽകിയ സംഘം പിടിയിലായി. അനുമതിയില്ലാതെ പ്രവർത്തിച്ച വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിൽ കൊമേഴ്സ് ഇൻസ്പെക്ടർമാർ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും നിർമ്മാണ സാമഗ്രികളും പിടിച്ചെടുത്തത്. 4000 കുവൈറ്റ് ദിനാർ ഈടാക്കിയാണ് ആവശ്യക്കാർക്ക് വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർമ്മിച്ചു നൽകിയിരുന്നത്. പരിശോധനയിൽ നിരവധി സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തതായി കണ്ടെത്തി. അനധികൃതമായി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടിയവരുടെ വിവരങ്ങളും വിശദാംശങ്ങളും ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾക്ക് കൈമാറും.
ഒമാനിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി ഓപ്പൺ ഹൌസ് വെള്ളിയാഴ്ച നടക്കും. എംബസി അങ്കണത്തിൽ നടക്കുന്ന ഈ വർഷത്തെ ആദ്യ ഓപ്പൺ ഹൌസിൽ ഇന്ത്യൻ സ്ഥാനപതി അമിത് നാരംഗ് സംബന്ധിക്കും. ഉച്ചയ്ക്ക് 2:30 മുതൽ 4 മണി വരെ ഒമാനിൽ താമസിക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കാർക്ക് തങ്ങളുടെ പരാതികളും സഹായങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളും അധികൃതരെ ബോധിപ്പിക്കാം. നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് ഓപ്പൺ ഹൌസ് സമയത്ത് ഫോൺ വിളിച്ചും പരാതികൾ ബോധിപ്പിക്കാമെന്ന് എംബസി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. IMI സലാല ദോഫാറിലെ പ്രധാന ടൂറിസ്റ്റ് പ്രദേശമായ ഹാസിക്കിലേക്ക് വൺ ഡേ ട്രിപ്പ് 2024 എന്ന പേരിൽ യാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചു. അൽഫവാസ് ടൂർസ് ആൻഡ് ട്രാവൽസുമായി സഹകരിച്ചാണ് യാത്രയൊരുക്കിയത്. മിർബാത്തിലെ റിസോർട്ടിൽ നടന്ന ക്യാമ്പ് ഫയറിൽ വിവിധ കലാപരിപാടികളും ഗെയിമുകളും നടന്നു. 3 ബസ്സുകളിലും മറ്റ് വാഹനങ്ങളിലുമായി 150-ലധികം ആളുകൾ യാത്രയിൽ പങ്കെടുത്തു. ജി സലീം സേഠ്, സാബു ഖാൻ, കെ മുഹമ്മദ് സാദിഖ്, KM ഹാഷിം എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. ദമാം തിരുവനന്തപുരം പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ ട്രിപ്പ വാർഷികം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. വാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായി പ്രവിശ്യയിലെ പ്രവാസി സമൂഹത്തിനായി കലാവിരുന്നൊരുക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു. ചലച്ചിത്ര പിന്നണി ഗായകരും കോമഡി താരങ്ങളും പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കും. തിരുവനന്തപുരം പ്രവാസി അസോസിയേഷന്റെ 11ാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് വിപുലമായ കലാമാമാങ്കം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു. സ്റ്റാർനൈറ്റ് 2024 എന്ന പേരിലാണ് പരിപാടി. ജനുവരി 12-ന് അൽക്കോബാർ ഹോളിഡേ ഇൻ ഹോട്ടലിൽ വെച്ചിറങ്ങിയിരുന്ന പരിപാടിയിൽ ചലച്ചിത്ര പിന്നണി ഗായകരായ ബിജു നാരായണൻ, നാരായണി ഗോപൻ, അതുൽ നെറുകര, കോമഡി താരങ്ങളായ തങ്കച്ചൻ വിതുര, അഖിൽ കവലയൂർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുക്കും. ഒപ്പം ട്രിപ്പ ബാലവേദി അംഗങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന വിവിധ കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറും. കുടുംബങ്ങൾക്കും കുട്ടികൾക്കും ആസ്വദിക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് പരിപാടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് സംഘാടകർ പറഞ്ഞു. പ്രവേശനം ടിക്കറ്റുള്ളവർക്ക് മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സംഘാടകരായ സുരേഷ് മണ്ണറ, സബിൻ മുഹമ്മദ്, രഞ്ജുരാജ്, അബ്ദുസ്സലാം, അരുൺ രവീന്ദ്രൻ, നിമ്മി സുരേഷ്, ജസ്സി നിസാം, താജു അയ്യാറിൽ എന്നിവർ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. മീഡിയ 1 ദമ്മാം. ഫണ്ട് ഫ്ലോ ട്രേഡിംഗ് അക്കാദമിയുടെ പുതിയ ഓഫീസ് ദുബായിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. ദുബായ് ഷേഖ് സൈഡ് റോഡിലാണ് ഓഫീസ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത്. ട്രേഡിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊപ്പം പഠന പരിശീലനത്തിനും ഇവിടെ സൗകര്യമൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ദുബായ് ഷേഖ് സൈദ് റോഡിൽ API ടവറിലാണ് അക്കാദമി. CMB ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ നൌഫൽ അറക്കൽ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. ഫണ്ട് ഫ്ലോട്ട് അക്കാദമി പാർട്ണർമാരായ മുഹമ്മദ് റിഫാൻ, മുഹമ്മദ് റംസാൻ, മുഹമ്മദ് അഫ്രീൻ എന്നിവരും ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. KHDA അംഗീകാരമുള്ള ഫണ്ട് ഫ്ലോട്ട് അക്കാദമിയിൽ ഇടപാടുകാർക്ക് ട്രേഡിംഗ് നടത്താനും പുതുക്കക്കാർക്ക് ട്രേഡിംഗ് പഠിക്കാനുമുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. രാവിലെ 7 മുതൽ രാത്രി 10 വരെ ഉചിതമായ സമയത്തെ ക്ലാസുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സൗകര്യവും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വർക്കിംഗ് പ്രൊഫഷണലുകൾക്കായി ശനി ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രത്യേക ബാച്ച് സൗകര്യവുമുണ്ട്. നമ്മളിവിടെ ട്രേഡിംഗ് ആണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അതായത് ഫൈനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റിൽ ഏതൊരാൾക്കും ട്രേഡിംഗ് എന്നൊരു സ്കിൽ എങ്ങനെ അക്വയർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഫണ്ട് ഫ്ലോട്ട് അക്കാഡമിയുടെ മെയിൻ ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓൾറെഡി നമുക്കൊരു 200+ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മുടെ കോഴ്സിൽ എൻറോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രവാസികൾക്കായി എക്സ്ട്രാ ഏണേഴ്സ് എന്ന പേരിൽ പ്രത്യേക കോഴ്സ് പാക്കേജും സ്ഥാപനം ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പരിചയസമ്പന്നരായ പരിശീലകരുടെ സേവനത്തിന് പുറമെ ആജീവനാന്ത കമ്മ്യൂണിറ്റി പിന്തുണയും ഫണ്ട് ഫ്ലോട്ട് അക്കാദമി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. മീഡിയ 1 ദുബായ്. ഫോർമുല 1 ഗൾഫ് എയർ ബഹ്റൈൻ ഗ്രാൻഡ് പ്രീ മത്സരങ്ങൾ ഫെബ്രുവരി 29 മുതൽ മാർച്ച് 2 വരെ നടക്കും. ഈ വർഷം ഫോർമുല 1 20ാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് മത്സരങ്ങൾക്കായി വിപുലമായ ഒരുക്കങ്ങളാണ് നടക്കുക. ബഹ്റൈൻ അവന്യൂസിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പ്രൗഢമായ ചടങ്ങിലാണ് ഫോർമുല 1 ഗൾഫ് എയർ ബഹ്റൈൻ ഗ്രാൻഡ് പ്രീ മത്സരങ്ങൾ ഫെബ്രുവരി 29 മുതൽ മാർച്ച് 2 വരെ നടക്കുമെന്ന പ്രഖ്യാപനമുണ്ടായത്. ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കാറോട്ട പ്രേമികളെ സാക്കിറിലെ ബഹ്റൈൻ ഇന്റർനാഷണൽ സർക്യൂട്ടിലേക്ക് ആകർഷിച്ച് നടക്കുന്ന മത്സരങ്ങൾ ഫോർമുല 1 20ാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഇത്തവണ 20 years of a മോഡേൺ ക്ലാസിക് എന്ന പ്രമേയത്തിലാണ് ഒരുക്കുക. BIC സംഘടിപ്പിച്ച ഔദ്യോഗിക ലോഞ്ചിംഗ് ചടങ്ങിൽ ടൂറിസം മന്ത്രി ഫാത്തിമ ബിൻത് ജാഫർ അൽ സൈറാഫി, BIC ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഷെയ്ഖ് സൽമാൻ ബിൻ ഈസ അൽ ഖലീഫ, ഗൾഫ് എയർ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ക്യാപ്റ്റൻ വലീദ് അൽ അൽവായി എന്നിവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. ചടങ്ങിൽ ഗ്രാൻഡ് പ്രീ മത്സരങ്ങളുടെ കൗണ്ട് ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഷെയ്ഖ് സൽമാനും ക്യാപ്റ്റൻ വലീദ് അൽ അലവിയും ചേർന്ന് F1 ഷോ കാറുകൾ അനാവരണം ചെയ്തു. പ്രശസ്ത F1 കമന്റേറ്റർ ഡേവിഡ് ക്രോഫ്റ്റും മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ ഇമ്രാൻ അൽ അറാദിയും സന്നിഹിതരായിരുന്നു. F1 CEO സ്റ്റെഫാനോ ഡൊമിനിക്കാലി, മക്ലാരൻ F1 ടീം സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ലാൻഡോ നോറിസ് എന്നിവർ വീഡിയോ സന്ദേശങ്ങൾ നൽകി. സീസണിന് തുടക്കം കുറിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആവേശകരമായ കാറോട്ട മത്സരങ്ങൾക്ക് മുന്നോടിയായി ഫെബ്രുവരി 21 മുതൽ 23 വരെ 3 ദിവസത്തെ F1 അരാംകോ പ്രീ സീസൺ ടെസ്റ്റിംഗിന് BIC ആതിഥേയത്വം വഹിക്കും. ഗ്രാൻഡ് പ്രിയോടനുബന്ധിച്ച് സ്റ്റേജ് ഷോകൾ, കാർണിവൽ റൈഡുകൾ തുടങ്ങി വിവിധ വിനോദ പരിപാടികളും വിപുലമായ സ്റ്റേജ് ഷോയും ഒരുക്കും. സിറാജ് പള്ളിക്കര, മീഡിയ 1, ബഹ്റൈൻ.
ഖത്തർ സംസ്കൃതി സംഘടിപ്പിച്ച ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ് സംസ്കൃതി പ്രീമിയർ ലീഗ് ആദ്യ സീസണിൽ ദോഹ റോക്കേഴ്സ് ചാമ്പ്യന്മാരായി. CRCCയെ 9 വിക്കറ്റിനാണ് തോൽപ്പിച്ചത്. ഇന്ത്യൻ സ്പോർട്സ് സെന്റർ പ്രസിഡന്റ് EP അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ, ഖത്തർ വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് ടീം വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ സബിജ AP, ഖത്തർ ദേശീയ ക്രിക്കറ്റ് ടീം അംഗം വലീദ് എന്നിവർ ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ അതിഥികളായി എത്തി. ഏഷ്യൻ കപ്പ് ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റിന്റെ ആരവങ്ങളുമായി ഖത്തർ മഞ്ഞപ്പട ഇന്ത്യൻ ഫാൻസ് മീറ്റപ്പും ഷൂട്ടൌട്ട് മത്സരവും സംഘടിപ്പിച്ചു. മഞ്ഞപ്പടയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാതൃകാപരമാണെന്ന് ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകൻ റൌഫ് കൊണ്ടോട്ടി പറഞ്ഞു. ഇതര രാജ്യക്കാർ ഉൾപ്പെടെ 32 ടീമുകൾ പങ്കെടുത്ത ഷൂട്ടൌട്ട് ടൂർണമെന്റിൽ ന്യൂ ടാസ്ക് ഖത്തർ വിജയികളായി. കോഴിക്കോട് ജില്ലാ അസോസിയേഷൻ കുവൈറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ അവാർഡുകൾ വിതരണം ചെയ്തു. അബ്ബാസിയ പോപ്പിൻസ് ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ നജീബ് PV അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. 10-12 ക്ലാസുകളിൽ ഉന്നത വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയ അംഗങ്ങളുടെ മക്കൾക്കാണ് അവാർഡുകൾ വിതരണം ചെയ്തത്. ദമാമിലെ പ്രവാസി കലാകാരന്മാർ നിർമ്മിച്ച ഹ്രസ്വചിത്രം ലൂണിയുടെ പ്രദർശനം സംഘടിപ്പിച്ചു. ചിത്രീകരണം ഉൾപ്പെടെ സൗദിയിൽ പൂർത്തിയാക്കിയ ചിത്രത്തിൽ പ്രവാസി കലാകാരന്മാരാണ് വേഷമിട്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രവിശ്യയിലെ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക ജീവകാരുണ്യ മാധ്യമരംഗത്തുള്ളവർ പ്രദർശന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. ദമാമിലെ ഒരുപറ്റം കലാകാരന്മാരുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ പിറവിയെടുത്ത ഹ്രസ്വചിത്രം ലൂണി പൗരപ്രമുഖർക്ക് മുന്നിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചു. സൗദിയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി ചിത്രീകരിച്ച ഫിലിമിൽ ദമാമിലെ പ്രവാസി കലാകാരന്മാരാണ് വേഷമിട്ടിരിക്കുന്നത്. പതിവ് രീതികളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ത്രില്ലർ മൂഡിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രം പ്രവാസി ജീവിത കഥയാണ് പറയുന്നത്. ജാസ് സ്റ്റുഡിയോ ക്രിയേഷൻസിന്റെ ബാനറിൽ ഗായകൻ ജസീർ കണ്ണൂരാണ് രചനയും സംവിധാനവും നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. മുനീർ മുഴപ്പിലങ്ങാട്, സച്ചിൻ ജേക്കബ്, സരിത നിതിൻ, ഷഫീർ അലി തുടങ്ങിയവർ വേഷമിട്ട ചിത്രം അടുത്ത മാസം യൂട്യൂബിൽ റിലീസ് ചെയ്യും. മീഡിയ 1 ദമാം. പാലക്കാട് പ്രവാസി അസോസിയേഷന്റെ സജീവ അംഗമായിരുന്ന അമ്പിളി ദിലിയുടെ മരണത്തിൽ പാലക്കാട് പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ കുവൈറ്റ് അനുസ്മരണ യോഗം സംഘടിപ്പിച്ചു. മംഗഫ് മെമ്മറീസ് ഹാളിൽ വെച്ച് നടന്ന ചടങ്ങിൽ PN കുമാർ, രാജേഷ് പരിയാരത്ത്, പ്രേംരാജ് എന്നിവർ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. പൽപ്പക് കേന്ദ്ര ഏരിയ ഭാരവാഹികളും നിരവധി പ്രവർത്തകരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. ഫാസ് സലാലയിൽ സൗജന്യ ക്രിക്കറ്റ് പരിശീലന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു. നിരവധി ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥികൾ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്തു. ശൈത്യകാല അവധിക്ക് ഫ്യൂച്ചർ അക്കാദമി ഫോർ സ്പോർട്സ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി സൗജന്യ ക്രിക്കറ്റ് പരിശീലന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു. അൽനാസർ സ്റ്റേഡിയത്തിലെ ഫാസ് മൈതാനിൽ ഡിസംബർ 27 മുതൽ നടന്ന ക്യാമ്പിൽ 130 വിദ്യാർത്ഥികൾ പങ്കെടുത്തു. ലോയിഡ് കെല്ലർ, കസൂൻ, നിലങ്ക എന്നിവർ മുഖ്യ പരിശീലകരായിരുന്നു. ശാന്തി, റോഷൻ, സച്ചു, റജുരാജ്, സഹദ് എന്നിവരും പരിശീലനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞങ്ങൾ വിന്റർ ക്യാമ്പ് നടത്തുന്നുണ്ട്. തികച്ചും ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് ഇത് നടത്താറ്. ഇന്ത്യൻ സോഷ്യൽ ക്ലബ്ബുമായി സഹകരിച്ചിട്ടാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം വർഷങ്ങളായിട്ട് നടത്തി വരുന്നത്. അടുത്ത വർഷവും ഇതുപോലെ മുന്നോട്ട് പോകണം. അടുത്ത വർഷം ഫുട്ബോളും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തി ചെയ്യണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം. സമാപന ചടങ്ങിൽ ദോഫാറിലെ കൾച്ചറൽ യൂത്ത് സ്പോർട്സ് DG മൂസ അബ്ദുള്ള സൈഫ് അൽ കസബി മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു. ഡയറക്ടർ അലി മുഹമ്മദ് ബാക്കി, ഡോക്ടർ K സനാതനൻ, രാകേഷ് കുമാർ ജ, ആമിർ ഷൻഫ്രി, സാലമൽ മാഷിനി എന്നിവരും സംബന്ധിച്ചു. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും മൊമെന്റോയും സമ്മാനിച്ചു. ഫ്യൂച്ചർ അക്കാദമി MD ജംഷാദ് അലി പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. ഇന്ത്യൻ സോഷ്യൽ ക്ലബ്ബുമായി സഹകരിച്ചാണ് ക്യാമ്പ് ഒരുക്കിയത്. മീഡിയ 1 സലാല. ഉറ്റവരെ മുഴുവൻ കവർന്നെടുത്തിട്ടും അക്ഷോഭ്യനായി യുദ്ധഭൂമിയിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തനം നടത്തുകയാണ് വയൽ ദഹ്ദൂഹ്. ഒന്നും രണ്ടുമല്ല, പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും കൊന്നൊടുക്കുകയായിരുന്നു ഇസ്രായേൽ. എന്നിട്ടും തളരാൻ ഒരുക്കമല്ലെന്ന് ഗസയുടെ അതേ വിളംബരത്തിനൊപ്പം നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് വയൽ അൽ ദഹ്ദൂഹ്. ഇസ്രായേലിന്റെ കൊടിയ ക്രൂരതകൾക്കിടയിൽ ചേർത്തുപിടിക്കാൻ കുടുംബപേരുകൾ പോലുമില്ലാത്ത വലിയ ശൂന്യതയിലാണ് വയൽ ദഹ്ദൂഹ്. എല്ലാ ഉറ്റവരെയും ഒന്നൊന്നായി അറുത്തുമാറ്റുകയായിരുന്നു ഇസ്രായേലിന്റെ നിഷ്ഠുരത. ഗസക്കാരെ പോലെ എല്ലാം നിസ്സഹായനായി നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് ഈ മാധ്യമപ്രവർത്തകനും. അൽ ജസീറ ഗസ ബ്യൂറോ ചീഫ് വയൽ ദഹ്ദൂഹിന്റെ മകൻ ഹംസ ദഹ്ദൂഹാണ് ഇന്ന് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. 27 വയസ്സുള്ള ഫോട്ടോ ജേർണലിസ്റ്റാണ് ഹംസ. യുദ്ധഭൂമിയിൽ പിതാവിനെപ്പോലെ ഒന്നും കൂസാതെ മുന്നേറുന്ന ധീരനായ മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ. കാറിൽ സഞ്ചരിക്കവെയായിരുന്നു വ്യോമാക്രമണം. ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന സഹപ്രവർത്തകൻ മുസ്തഫ തുറായയും കൊല്ലപ്പെട്ടു. 52-കാരനായ വയൽ ദഹ്ദൂഹിന് ഗസ യുദ്ധത്തിൽ ഭാര്യയെയും മകളെയും മറ്റൊരു മകനെയും പേരക്കുട്ടിയെയും നഷ്ടപ്പെട്ടത് കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിൽ.
പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ വിയോഗം സൃഷ്ടിച്ച സങ്കടങ്ങൾക്കിടയിലും ഗസയുടെ നോവുകൾ ലോകത്തെ അറിയിക്കാൻ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു വഈൽ ദഹ്ദൂഹ്. ഇസ്രായേൽ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ നിന്ന് അടുത്തിടെയാണ് പരിക്കുകളോടെ ദഹ്ദൂഹ് രക്ഷപ്പെട്ടതും. ക്യാമറമാൻ സാമിർ അബൂദക്ക പക്ഷേ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി. തനിക്ക് പിൻബലമായി നിന്ന മകൻ മാത്രമല്ല താൻ തന്നെയാണ് ഹംസയുടെ വിയോഗത്തിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നതെന്ന് വിതുമ്പുകയാണ് വഈൽ ദഹ്ദൂഹ്. എങ്കിലും ദഹ്ദൂഹ് പക്ഷേ തളരില്ല. ഒരു ജനത താണ്ടുന്ന ദുരിതപർവവും ചെറുത്തുനിൽപ്പ് വീര്യവും ലോകത്തെ അറിയിക്കാൻ താൻ ഇനിയും ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഇച്ഛാശക്തിയോടെ ഉറപ്പിക്കുകയാണ് ഈ മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ. മീഡിയ 1 ദുബൈ. പ്രധാന ഗൾഫ് നഗരങ്ങളിലെ താപനില. കുവൈറ്റ് സിറ്റി കുറഞ്ഞ താപനില 23 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്, കൂടിയ താപനില 10 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. മസ്കറ്റ് കുറഞ്ഞ താപനില 19 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്, കൂടിയ താപനില 26 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. സലാല കുറഞ്ഞ താപനില 19, കൂടിയ താപനില 29. മനാമ കുറഞ്ഞ താപനില, കൂടിയ താപനില 22 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്, കുറഞ്ഞ താപനില 14 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. ദുബായ് 20 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്, 19 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. അബുദാബി 21 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്, 18 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. ദോഹ കുറഞ്ഞ താപനില 25 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്, 12 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. ഇന്നത്തെ കറൻസി വിനിമയ നിരക്ക്. സൗദി റിയാൽ 22 രൂപ 18 പൈസ, UAE ദിർഹം 22 രൂപ 65 പൈസ, ഖത്തർ റിയാൽ 22 രൂപ 85 പൈസ, ഒമാൻ റിയാൽ 217 രൂപ 20 പൈസ, കുവൈറ്റ് ദിനാർ 271 രൂപ 94 പൈസ, ബഹ്റൈൻ ദിനാർ 221 രൂപ 82 പൈസ.